ନୀଳମାଧବ ନୀଳସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦମ୍ ନୀଳମା ନୀଳ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଇ ଅନନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାର ତୀର୍ଥରେ 56 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ହେଇଛି ଏବଂ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି 7 ଦିନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ସେବା। ସିଏ ସେବା ଗୋଟେ ସମୟରୁ ସେ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଢ଼ା ନଥିଲା, କବାଟ ନଥିଲା। କେତେ ଖଣ୍ଡ ଇଟା ଯୋଡ଼ିକିରି, ସେ ବି ସିମେଣ୍ଟରେ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଚାରିପାଖ ଯାକ ଗୋଟେ ଇଟାର ପାଚେରୀ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ କୁକୁରମାନେ, ବିଲେଇମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ପଶନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୁହା ଗେଟ୍ଟେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଶେଷ ହେଲା, ହଠାତ୍ ଜଣେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜଣେ ପିଟି ଟିଚର, ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ, ସେ ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ପିଲା ଗୋଟିଏ ଚାଳ ଘରେ ବଳିଆ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆସିକିରି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ମୁଁ ଉଠିଲି। ସିଏ କହିଲା ଯେ ଠାକୁର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୋଲି କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାର କାରଣ କ'ଣ ତମକୁ ସେ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ମୋର ବିଶ୍ରାମ, ମୋର ସେବାର ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି, ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ରହିପାରିବି।
ये कथाटा शुणा पर मानसिक अवस्था ठीक रहिलानी। आमे राति गोटे यज्ञर आयोजन कलु एवं ठाकुर को महास्नान करैलु एवं ठाकुर पाखे आमे ये थिले सेतबळे समस्ते आमे निजर अपराध वचन पाई प्रार्थना मध्य कलु। तापरे ठाकुरंकर सेवा चलिला एवं ता सहित ठाकुरंकर गोटे स्थायी बेढ़ा केमती हबो सेठिपई मध्य प्रस्तुति आरंभ होला। बेढ़ा सहित सेई वर्ष ठारू 7 दिन मेला परे परे पूर्णमी जीवार 7 दिन पर्यंत आमे ठाकुर को गोटे विश्राम दौ। ताकू आमे कहू पहुड़ सेवा। ठाकुरंकर पहुड़ गोटे कौन थाए ये कथा मोर भी विश्वास न थाए। मनीष खाइकी टिके शोइब तो से समय ठाकुर को भी टिके पहुड़ देवाक पड़ो। यही पहुड़ सेवाटी गोटे एते सुंदर भाव हुए जमती गोटे मनीष को मनीषटी क्लांत हो पड़े ताकू जो आयुर्वेदिक चिकित्सा करा जाए से चिकित्साटा ये हुए। गोटे पाचक हुए तांकर पाद पद्म गुआ घी गोलमरीच ये सब घसा हुए, पंखा पड़े, चामर पड़े, विभिन्न स्तव स्तोत्र पाठ हुए एवं प्रभात रे मध्याह्न रे अपराह्न रे रात्रि रे क्यों प्रसाद माने कौन कौन प्रसाद हब तार गोटे लिस्ट मध्य हुए। जेमती गोटे क्लांत मनीष टिके शांति रे प्रसाद पाई पारिबो। एमती हो किछि वर्ष परे से जो भाव रे हो जना पड़िला ये पहुड़ सेवा नुहे, ये होची ब्रह्म सेवा। तेणु ब्रह्म सेवार आज होची शेष दिन। काली सकाळ 8-9 भितरे ठाकुरंकर दक्षिण द्वार टी पहड़ पड़ती, अन्य द्वार खोला अच्छी। ठाकुरंक दक्षिण द्वार खोला हम गोटे महा आलती हे, तापर गोटे प्रसाद तैयारी जो मैंने आसवे समस्ते पाइबे, ताको महाप्रसाद बोली भावी पाती। तापरे आमर नित्य नैमित्य पर वर्ष आमे कौन करूँ से सब आलोचना तापर आरंभ हुए। ये हूँ आश्रम गोटे नुआ वर्ष। गतकाली हूँ ब्रह्म सेवा शेष एवं ये सेवा को आम यही दर्शन को आम नवयौवन बेश बोली कहू। कारण आमे होचु ओडिशार अधिवासी, भारतर ये गोटे कथा। से भारत वर्षर ओडिशा प्रदेश आमे होचु अधिवासी। आमर इष्ट जी जार से पूजा करू, किंतु जगन्नाथ होचंती
गोटे इष्ट माने समग्र ओडिया जातिर इष्ट जगन्नाथ पाखरे दही पखाल भोग हुए एठी अनंत पाखरे मध्य दही पखाल भोग शेष भोग हुए यही चली तेबे ये जो जगन्नाथ शब्दटी आसिला से चारोटी अक्षर को जदि हमें ठीक भाव बुझी पारते ताहले हमर भी एते गुड़ाक भ्रम बा भ्रांति आउ रहता नहीं। ये को शास्त्र पुराण लिखा है मुझे देखनी किंतु बलिया भितर ये सब दिव्य प्रेरणा ही आसी ज कहिले जनार्दन जगत को जी अन्न दिए सी होउचंती जनार्दन वृक्ष वृक्ष को मध्य सी अम्लजान रूपी अन्न दियंती आमको प्रथम से अम्लजान रूपक अन्न दियंती वृक्ष को अंगारकाम्ल रूपक अन्न दियंती यही क्रम पिंपुड़ी जंदा पर्यंत समस्त को जी अन्न दिए से होउचंती जनार्दन ज होउचंती बलदेवंकर प्रतीक सेथिपई आमे गाइलु जय बलदेव सत्य बल हरदे हरदे ज होउचंती बलदेव ग होउचंती गुरु गंगा गोविंद ये ग अक्षर अछंती सुभद्रा जहांकर नाम को स्मरण कले गंगा स्नान न कले भी तुम्हें गंगा स्नान फल पाइब। नमस्ते शुभगे देवी नमस्ते सौख्यवर्धिनी से होउचंती सुभद्रा गंगा जो शब्दटी को उच्चारण कले सद्य पातक संत्री सांगे सांगे पाप गुड़ाक पढ़ाए यही सुभद्रा होउचंती गोविंद प्राकृतिक विपर्यय बेले जी असहाय असमर्थ मनुष्य को साहाय्य करे से मनुष्यटी गोविंदंकर कृपा लाभ करे। जितेबले गोपी गोपाल को रक्षा करिचंती गोवर्धन पहाड़ तले सेतेबले इंद्र गोविंद नाम देला तो कृष्ण का नाम सन्न गोविंद हमर कहा जाइए गुरु गोविंदे आउ कौन किसी कुह न कुह गुरु गोविंदे नईर एपट धार सेपट धार गुरु गोविंदे दिय मन गमिब वैकुंठ भुवन
ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର ଗୁରୁଟି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଗୁରୁ ମୋତେ ପୂଜିବ ଗୁରୁ ଦେହେ ମୋ ବିନୁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଛି ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନି। ଯେଉଁମାନେ ଜଟା ଜୁଟ ଦାଢ଼ି ବାଳ ବାଉଁଶ ବଳି ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛି ବା ଚିନ୍ତନ କରିଛି। ସେମାନେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗେନି। ଭଗବତ କୃପା ପାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବେ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିବେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବଳିଆ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଲେଖିଛି, ଦେଖି ନାହିଁ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଲ ସ୍ତୋତ୍ରଟି ହେଉଛି ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରଂ ଧାମ ପବିତ୍ରଂ ପରମଂ ଭବାନ ପୁରୁଷଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ଦିବ୍ୟଂ ମାଦିଦେବଂ ବଦ। ଏଠି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ। ये ସବୁ ଗୁରୁବାଦ କହିଲେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପିତା ମାତୃଦର୍ଶନ ପିତୃଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରୋହିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଦ୍ଗୁରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛେ, କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ପାଳନ କରୁଛେ, ଏଇଟା ଆମେ ହିଁ ତାକୁ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗ କହିଲେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗଙ୍ଗା। ନା କହିଲେ ନାରାୟଣ, ନାମ ବ୍ରହ୍ମ। ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ ହରେର ନାମୈବ କେବଳ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ତାଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ନାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ କହିଲେ ଶଙ୍କରେର ମତ ଗୌରାଙ୍ଗର ପଥ। ଇଏ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ମତକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ନାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବେର ମୂଳ। ଠାକୁର ଓଙ୍କାରନାଥ ସେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ରାଧାରମଣ ଦେବ ଭଜ ନିତାଇ ଗୌର ରାଧେଶ୍ୟାମ ନାମ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୁଗରେ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇ ଯେଉଁ ନା ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ରାମ ନାରାୟଣ କହିଲେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ, ଯଜ୍ଞେଶ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଳି ଯୁଗର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଏ ଚାରିଟା
ଯୁଗର ପାପ ତାପକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ନା ଅକ୍ଷରଟି ସବୁଠି ରହିଛି। ସତ୍ୟରେ ରହିଛି ନାରାୟଣ ପରାଦେବ ନାରାୟଣ ପରାକ୍ଷରା ଏ ରହିଛି। ତ୍ରେତୟାରେ ରହିଛି ରାମ ନାରାୟଣ। ଆମେ ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ତ୍ରେତୟାରେ ଏଇଆ ଥିଲା ପରେ ଏତେ କଥା କିଏ ତାକୁ ମନେ ପକେଇବ। ଖାଲି ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖ, ନାରାୟଣ ରାମ ନାରାୟଣ ଯଜ୍ଞେଶ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ଏତିକି ହେଲେ ଆମର ଚାରିଯୁଗ ଭୋଗ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଚାରୋଟି ଯୁଗର ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କଲେ। ଥ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଏକାଗ୍ରଚିତ ପବିତ୍ର ଚିତ। ଥଟି ଯୋଉଠି ଅଥୟ ସେଠି ମନଟି ନିଶ୍ଚୟ ଚଞ୍ଚଳ, ସେ କିଛି ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଃଖରେ ବିପଦରେ ନିନ୍ଦାରେ ପ୍ରଶଂସାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ମାନସିକ ସ୍ତରର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବା ଥୟ। ତେଣୁ ଥ କହିଲେ ସୁଦର୍ଶନ, ଜରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଗରେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ, ନାରେ ନାରାୟଣ, ଥରେ ସୁଦର୍ଶନ। ଆମେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଇଏ ଚାରୋଟି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଏଇ କଥାରୁ ଆଜି ମାନେ ବାହାରି ଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସେ କଥାକୁ ଅନେକ ବୁଝଉ ବି ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ବି ବୁଝଉଛନ୍ତି ସେ ଗାଲୁ ଗାଲୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବଳିଆ ବି ଅନେକ ବୁଝିପାରେ ନା। ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ସେଇ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରରୁ ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଜି ବି ସେଇ ପାଠର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପାଠଟା ସିଧା ମଣିଷ ଯିବ ସିଧାରେ। ତାକୁ ଯଦି କହିବ ଇଏ ଛକକୁ ଯିବ, ସେ ଛକର ଡାହାଣ ଓ ସେ ଛକର ବାଁ ହାତି ଯିବ, ସେ ତାକୁ ଶୁଣିବ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଛକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାଁ ହାତି ଯାଇ ଡାହାଣ ହାତି ଯିବ। ପୁଣି ଗୋଟେ କାହାକୁ ପଚାରିବ, ସିଏ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ କହିବ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବାନି। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ, ଆଉ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ବି ଆମେ ଭାବିବାନି। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜୀବନ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ପାଟି ଯାହା ଖାଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ଖାଇଲେ ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ସିଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ଗତି ବା କର୍ମ ହେଉଛି ଗ। ଜୀବନର ମୁକ୍ତିର ନାମ ହେଉଛି ନାରାୟଣ। ଥ କହିଲେ ଥୟ, ଯାହା କରୁଛ କର ବୁଦ୍ଧିକୁ କରି ଆଗୁସାର ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ତେଣୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଜିର ଏଇ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମଣିଷ ସମାଜ, ମୁଁ ତ 56 ବର୍ଷ ଧରି କେତେ କଥା କହିଛି, କେତେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଏ ବୁଝିଛି, କିଏ ମନେ ରଖିଛି, କିଏ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେ ଅଲଗା କଥା। ତେବେ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛୁ, ପୁଣି ଯେତିକି ଦିନ ରହିବ ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ
ରହିବୁ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ଅନନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଗତି କାମନା କରୁଛି। जय गुरु, जय गुरु।